बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर मैथ्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की मूंग तवई क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस दा सीक्वेंस ची कमी राकड़ी दी मूंगला तासु चेक के दी कि कमी फाइनाइट थी और कमी फके इनफाइनाइट थी फाइनाइट सीक्वेंस तवई इनफाइनाइट सीक्वेंस तवई फाइनाइट सीक्वेंस हागा सीक्वेंस तवई लिखी ची दागा डुम्बे और दागा आखिरी सर मालूमी आगा तमंग वायु फाइनाइट दोबारा बावरे ची द कम सीक्वेंस डुम्बे और आखिरी सर दा मालूम है अगर वही फाइनाइट और चिद कम सीक्वेंस रुंबे या आखिरी या दादवाना ना मालूम है अगर वही इनफाइनाइट ठीक था उस राजू देखो क्वेश्चन बानी लग शांति सोच को चिकम पके फाइनाइट थी कम पके इनफाइनाइट थी कड़ुम भी तो गोरे नो द 2 मतलब जो फर्स्ट टर्म दे और कम लास्ट टर्म दे दादवाना मालूम दी नो द तम वही फाइनाइट सीक्वेंस लेबल तो गोरा डुंबे टर्म को मालूम देखो आखिरी टर्म ने दे मालूम लिहाजा दा से इनफाइनाइट सो عشان थर्ड सीक्वेंस तो गुरे पागे के आखिरी टर्म हो मालूम दे खुदा गड़म बे टर्म सरा ना मालूम दी मुदास शो इनफाइनाइट शो ले छे तो फाइनाइट के खुदा शर्ती चे दागा बड़म बे आखिरी द्वाना मालूम तो दी की यो ना मालूम दी निबल तो गुरा द दड़म बे और आखिरी टर्म द्वाना मालूम दी लिहाजा दा हम फाइनाइट सीक्वेंस की रा नोडम बे चे दे फाइनाइट इनफाइनाइट एंड दिस इज द फाइनाइट सीक्वेंस सेकंड नंबर क्वेश्चन की मुद्दों फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स लुम्बी सलो टर्म्स मालूम का दचा दे जनरल टर्म ना मालूम का लेकिन दादी सीक्वेंस जनरल टर्म दे ना बता सो द हागे सीक्वेंस लुम्बी सलो टर्म्स मालूम होए नो ची सलो टर्म्स मालूम हो तरीका बसी तरीका बताई ची दे इन पजे पकी मुंगा अवल 1 पुट को ची सवेलु तेरा लदा मुंग सरा फर्स्ट टर्म बिया पकी इन पजे 2 पुट को दागिना ची सरा लदा बस सेकंड टर्म और दा शान वर पसी बजू द 4 टर्म को नुम्बी ज़गुरमा द जनरल टर्म दे मौला ए इन नुमर करे दी अवल दे नज़र फर्स्ट टर्म मालूम हम नज़र बली कम पुट n इज इक्वल टू 1 नचे n इज इक्वल टू 1 पुट के बिया पदी टोल इक्वेशन के चरता चे n रागले दे अलता बस 1 पुट को नो दा बराशी a1 इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1 डिवाइड बाय 2 दाची फर्दर साल के नो देना राजी 2 डिवाइड बाय 2 बोले चे दोन 2 राजी 2 1 is 2 2 ची पर 2 डिवाइड के नो 1 राजी नो फर्स्ट टर्म ता सर 1 रागे सेकंड टर्म द पर बस को put n is equal to 2 उसका सर ब जनरल टर्म राशि a2 is equal to 2 into 2 plus 1 divide by 2 देना मुझे सर राजी 3 3 2s are 6 6 divide 2 ना राजी 3 उसका सर सेकंड टर्म हम मालूम शो put n is equal to 3 3 पर के बोले put कुम चिताल टर्म मालूम हमने a3 बसता सर राशि 3 into 3 plus 1 पदी के पुटिंग कुम ले n पजे पर की 3 पुट कुम divide by 2 no 3 plus 1 na 4 razi 4 3s are 12 no 12 divide by 2 na razi 6 ग्रेड ए थर्ड पूरे मुंग मालूम कुम ए 4 हम मालूम हो सके ची दिन तो विच तासु सलो टर्म्स मालूम के मदागी द पारा वजह से कुम पुट n is equal to 4 ए 4 बजमु सरसर राशि ए 4 बराशि 4 into 4 plus 1 divide by 2 ए 4 4 plus 1 na 5 5 4s are 20 20 ची पर 2 डिवाइड के नो 10 तेरा जी नो सो दी फर्स्ट 4 टर्म्स याद करो आवा मु सर आला योर आगे 1 बल 3 बल 6 और बल 10 नजरी कम 1 3 6 और 10 और कथा सो गुरे दा यो सीक्वेंस हम दे द 1 ना 3 संग रागले दे जका ची दे 1 सर 2 प्लस शे वेदा तेरा गले द 2 सर 3 प्लस शे वेदा तेरा गले द सर 4 प्लस शे वेदा तेरा गले लेकिन मतलब डिफरेंस पे रो यो इनसा सेवा की दी हाँ द दी क्वेश्चन सेकंड पार्ट तो रे वाकई की मुसर द जनरल टर्म गिवन दे तो विश द दिन से मालूम के फर्स्ट 4 टर्म्स द दिन मालूम के नो सेम आपका तरीका था अवल बाबा के n पसे 1 पुट को बिया बाब 2 बिया 3 और बिया द n पसे 4 तो देखिए सिर्फ यो सो स्टेप को म बाकी तासु तबरेल मा लुंदे पर किसे सपोर्ट को द n पसे बानी 1 पुट n is equal to 1 n पर किसी 1 पुट के नुमा सर ब जनरल टर्म राशि a1 is equal to -1 पावर चरता ची n दे अलता 1 लगा 1 minus 1 मल्टीप्लाई दे डॉट मतलब दी मल्टीप्लाई delta हम 1 plus 1 शो नो a1 is equal to -1 पावर 1 नची 1 minus के नो 0 राजी दा 0 डॉट 2 पावर 2 नो a1 is equal to जैसे कि वो
دا کیس راځي چې -1 پاور 0 د څه کوم انسي چې پاور 0 راشي هغه د 1 برابري. ولې د 1 برابري دی باندې دا یو د دې خپل پروف دی. اوس چونکې دا ځای د هغې نه دی زموږ ټاپک چینج کېږي نو تاسو فلحال صرف دومره یاد ساتئ چې anything power 0 is equal to 1. که د څه څیز د پاسه هم پاور 0 راغی که -1 دی که 1 دی که 2 دی که 3 دی که 0 دی هر څه شی چې دی هغه د پاسه پاور 0 راغی هغه به د څه برابري د 1 برابري. نو د دې ټول په ځای باندې زه لیکلی شم 1 ملټیپلای 2 پاور 2 چې د خپل ځان سره دوه پیرې ملټیپلای کړي نو 4 راځي. نو د A1 ویلیو سره راغله 4 1 is 4 راغله. بیا دا شانته کې اوس چې کله ته پکې د n په ځای باندې 2 پوټ کړي نو دلته به ستا سره څه راشي A2 is equal to -1 پاور n په ځای باندې 2 لګوه 2 -1 ملټیپلای 2 پاور 2 plus 1 نو A2 is equal to -1 پاور 1 ځکه چې 2 نه 1 ماینس کړي دلته 2 پاور 3 راغی. نو -1 په خپل ځای راغی ولې چې پاور 1 څه ویلیو نشته او 2 پاور 3 مطلب دی 2 د خپل ځان سره درې پیرې ملټیپلای کړه نو 2 2 is 4 4 2 is 8 نه 8 راغی. 8 چې د -1 سره ملټیپلای کړي نو واپس دینه سره راځي -8 راځي. نو ستا سیکنډ ټرم دا راغی. اوس پکې فوټ n is equal to 3 چې 3 پکې فوټ کې نو ستا جنرال ټرم به سره شي A3 is equal to -1 power 3 -1 او 2 3 plus 1. A3 is equal to -1 power 2 او 2 power 4. A3 is equal to -1 چې د خپل ځان سره دوه پیرې ملټیپلای کړي نو دوی نه +1 راځي او ملټیپلای 2 چې د خپل ځان سره 4 ټایم ملټیپلای کړي نو 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16 نو 16 راځي. نو A3 راغی مو سره 16 او A4 د پاره به put n is equal to 4 نو A4 is equal to -1 power 4 -1 2 power n plus 1 then 4 plus 1 بشي. نو A4 -1 power 3 برشي او 2 power 5 نو A4 is equal to -1 چې د خپل ځان سره درې پیرې ملټیپلای کړو دا غي نه راځي -1 نو دا شو -1 او 2 power 5 نه سره راځي 32 دین راغی مو سره A4 ویلیو رااله -32. د دې ورپسې چې کوم پارټس دي دا تاسو په خپل باندې ټرای کې 1 ډیوایډ بای 3 پاور n او دا شندابل دي په کافي آسان دي ټول سیم میتھډ دی. د n ویلیو پکې سلور پیرې چې کوم نو چینج کول دي اول 1 بیا 2 پکې پټ کول بیا 3 او بیا پکې 4 پټ کول. ها کوېسچن نمبر 3 ته وګورئ هغه کې موږ ته وی رائټ ډاون د nth ټرم. nth ټرم مطلب جنرال ټرم. هغه وختي سیکنډ نمبر کوېسچن کې چې اوس موږ له جنرال ټرم راکړو او موږ ته وی دا غي نړومبي سلور ټرمز معلوم کې نو اوس په دې ځای کې موږ لړومبي سلور ټرمز راکړي دي هم ته وی هغه جنرال ټرم معلوم کې لکه مطلب دا چې دا غي کوېسچن یو قسم د اپوزیټ دی دا الټا دی. وګوره په دې کې صرف پیټرن تاسو دا کې په دې کې پیټرن څه دی ترتیب پکې دا دی چې د 1 نه سٹارټ شوی 1 2 3 4 دا سره روان دي نیچرل نمبر کې روان دي. نو کله زه وګورم د اخر کې به دې چرته رسیدي به n ته رسي ٹھیک شو ځکه چې نامعلومه دي کنه n ټرم ته چرته رسي او n ته برسي دا بل نه دي 2 3 4 5 کده باندې لږ سوچو کې دا 2 د دې لومبي نه یو قدم مخکې روان شوی دی. مثال په تور باندې دا بره چې کوم دي نو زه روان یم دا لاندې زما یو بل مرګري روان دي نو دا لاندې مرګري چې دی زمانہ په قدم کې یو قدم مخکې روان دي. که زه یو قدم اخلم د 2 غستی که زه 2 قدم اخلم د 3 قدم غستی که ما 3 غستی نو د 4 قدم غستی دي نو چې لکه مطلب دا چې د زمانه یو قدم مخکې روان دي زمانه یو قدم مخکې روان دي نو چې دلته ما n قدمونه غستی نو دلته به د 100 قدمونه غستی دلته به یو قدم سیوا غستی مطلب دا چې دلته به n + 1 قدم غستی سو نو دلته زه څه لیکم n + 1 ولې چې د زمانه په قدم کې مخکې روان دي نو دا د جنرال ټرم دی. د جنرال ټرم خاصیت دی کته دا چې کول غواړي چې دا ما ټیک را معلوم کو که غلط مې معلوم کو نو ته دنه ته فرست ټرم هم رېستې شي سیکنډ هم رېستې شي تړم رېستې شي. مثال په تور باندې زم چې دا ټرم د نظر معلوموي شم کنه شم معلومولې دا سویم ټرم دی دا د سیکنډ ټرم نو ته دې کې د n په ځای 2 فوټ کچې دی ته دا سیکنډ ټرم درکې کنه نو د n په ځای چې ته 2 فوټ کې نو برابر شي 2 او لاندې برابر 2 + 1 مطلب 3 نو 2/3 ته راځي کنه دا دی دا تعالی درکې. کته ته تل ټرم معلومول غواړي د n په ځای پکې 3 فوټ کا نو 3 / 4 بدر کې دا تل ټرم هم دی مطلب چې دا موږ ټیک رئیس دی دا جنرال ټرم صحیح دی د دې سیکوینس لپاره.
اوس تھرډ نمبر سیکوینس چې کوم دی دا لږ شان دی کې به یاد ساتئ دا ستاسو فرسټ ایکسپیرینس په داسې ټایپ سیکوینس سره کېږي که دې کې تاسو وګورئ نو 1 پکې بار بار ریپیټ کېږي خو د 1 سره سره ساین چې کوم دی چینج کېږي دلته پازیټیو ساین دی نو دلته نیګیټیو ساین دی دلته بیا پازیټیو ساین دی بیا دلته نیګیټیو ساین دی نو چې کله ساین بار بار چینج کېږي دې ته الټرنیټ ساین وایي نو د هغې دپاره موږ یو جنرل ټرم کې استعمالو -1 پاور n + 1 ګوره اوس موږ دا خبره کړې ده چې د دې جنرل ټرم نه موږ هر یو ټرم را معلوموي شو که ته غواړې چې یاره زه ترېنه فرست ټرم معلومول غواړم د n په ځای پکې 1 پټ کړم دا پیپر کې کول نه دي د پیپر کې دا ویریفای کول نه دي صرف جست د خپل سټیسفیکشن لپاره د n په ځای چې په دې کې زه 1 پټ کړم نو دا به راشي 1 + 1 نو -1 پاور 2 به راشي او -1 پاور 2 تاسو پته ده +1 برابري نو دا دی +1 شته بیا چې پکې د n په ځای 2 پټ کړي نو 2 + 1 نه راځي 3 او د -1 پاور 3 نه موږ ته پته ده چې -1 راځي نو -1 هم الریډي شته مطلب دا دی چې دې موږ د ټول ټرم سره راکوي ما په دې کې پارت فرست وکړو بیا مې پارت تھرډ وکړو پارت سیکنډ مې پرېښودو ځکه چې دا پارت تھرډ چې کوم دی دا کول مخکې دي ځکه چې پارت سیکنډ بیا د دې په بیس باندې دي پارت سیکنډ کې چې اوس کوم دا کوم سیکوینس حل کوم نو په هغې کې به دا یوز کېږي نو راځئ دې نه پس اوس پارت سیکنډ حل کوو پارت سیکنډ کې تاسو خیال وکړئ سیکوینس کې موږ سره ټولو کې 2 کامن ده 2 دې کامن واخلئ که 2 دې کامن نه اخلئ بیا هم کېږي خو که 2 دې کامن واخلو ډېر په اسانه باندې وشي ګوره څنګه زه چې د دې نه 2 کامن کړم دلته نو دلته 1 پاتې کېږي ولې چې 2 ډیوایډ کې 1 راځي -4 چې په 2 ډیوایډ کې نو -2 دا 6 چې په 2 ډیوایډ کې نو 3 دا شان دلته -4 او دلته 5 اپ ټو nth ټرم پورې نو دا سیکوینس موږ ته لږ شانتې آسان شو څنګه آسان شو 1 2 3 4 5 داسې دې شیپ کې راغی او 1 2 3 4 په دې شیپ کې چې به کوم کوېشن او کوم سیکوینس به نو هغه به n ته رسېدو نو دغه شان دا به هم n ته رسي نو خو په دې کې یو مسله ده چې دا ساده 1 2 3 4 او په دې ځای کې 1 نو بیا سره نیګیټیو ساین ده سیکنډ ټرم سره بیا نیګیټیو ساین دی دا شان د سره نشته نو د سره نیګیټیو ساین دی دا نیګیټیو ساین نه دی دام دی نه لږ سایډ ته کې چې نیګیټیو ساین ته لري کو نو بیا به بالکل د دې په شان دي شي او n ته بیا ورسوم دا نیګیټیو ساین به څنګه لرکم دا اصل کې دا 1 نه دی 1 دا زدا سې لیکلی شم چې 1 × 1 دا بل لیکلی شم -1 × 2 ولې چې دنه بیا -2 راځي دا بل لیکلی شم 1 × 3 او دا بل لیکم -1 × 4 او بل لیکم 1 × 5 ډیش ډیش ګوره تاسو به اوس وایئ چې دا د څه وکړه دا اصل کې ما دا -1 نه دی دا د دې نه را جدا کوو که ته اوس وګورې که نه نو +1 +2 +3 +4 +5 اوس د دې سیکوینس جوړ شو او دلته سره یو بل هم سیکوینس جوړ شو چې +1 بیا -1 +1 بیا -1 بیا +1 او دغه شان -1 نو دا پکې دا سیکوینس جوړ شو که ته کې خیال وکړې +1 -1 نو اصل کې دا په یو ځای باندې 2 سیکوینس را یو ځای شوي دي نو ګوره په دې کې زه به تاسې کوم چې دا کم +1 بیا -1 او +1 او -1 دا چې کله دې رسي نو دې به اخره کې کم ځای ته ورسي د n ټرم هم سره په دې شکل کې کنه نو د n ټرم به -1 پاور n + 1 شي او دا چې کوم سره خواته به ملټیپلای کې 1 2 3 4 5 روان دي نو دا اصل کې دا یو دی 1 2 3 4 5 نو دا څه تر رسي n تر رسي نو دا هغه په ځای به ولګوم n ٹھیک شو نو چونکې دا په ملټیپلای کې دي دا دواړه سیکوینس نو د دوی دا n ټرم هم په ملټیپلای کې رااله اوس دا 2 ور سره چې کوم بار تا کامن کړي و دا دې سره ملټیپلای کړ چې دا دې سره ملټیپلای کې نو 2 د n سره ملټیپلای کړه مزیدار بخکاری 2n ملټیپلای -1 پاور n + 1 نو دا اصل کې nth فارم دی یا جنرل ټرم دی د دې سیکوینس لپاره کته چې کول غواړي چې آیا دا ټیک دی که غلط دی نو کته دا فرست ټرم را معلومول غواړي نو د n په ځای پکې ته 1 پټ کا نو د دې نه به راځي 2 1 is 2 او -1 پاور 1 + 1 نو 2 نو -1 پاور 2 نه خو بیا 1 راځي او دلته 2 1 is 2 دې نه 2 راغلی نو 2 ته راځي کته ته -4 راوستل غواړي مطلب سیکنډ ټرم ته راوستل غواړي د n په ځای پکې 2 پټ کا طالب -4 ورکړي نو په دې طریقه باندې دا د جنرال ټرم موږ معلوم کو
د دې د جنرال ټرم را معلومولو مختلفې طریقې دي، نورې طریقې هم شته، خو هغه پر روان ایکسرسایز کې مونږ کوو. دلته خو صرف جسټ یو سمپل سیکوینس او د هغې جنرال ټرم معلومولو. ویډیو به چونکې زیاته اوږده شي نو باقي کوېسچن نمبر 4 5 او 6 نیکسټ ویډیو کې انشاءالله دا به پای کې کور کوو.